میرے عزیز دوستو، آج کی یہ دل دہلا دینے والی کہانی ایک بزرگ خاتون امی جان کی ہے جنہیں رمضان کے مقدس مہینے میں ان کی بہو نے گھر سے نکال دیا۔ جلتے سورج کے نیچے تپتی زمین پر وہ بیزار، بے حال اور بے سہارا پڑی تھی۔ بھوک اور پیاس نے جسم کی آخری طاقت بھی نچوڑ لی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لاؤ کے تھپیڑے جسم کو بے حس کر رہے تھے۔ کوئی ان کا حال پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ کانپتے ہونٹوں سے بس ایک درد بھری سسکی نکلی، آ اللہ مجھ سے اب اور نہیں چلتا۔ ان کی ہر ہڈی جواب دے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر پسینے سے تر چہرہ اور خشک ہونٹ یہ بتا رہے تھے کہ ان کا صبر ختم ہو چکا ہے۔ اس دردناک کہانی کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مگر شاندار حویلی جیسی بڑی کوٹھی تھی۔ اسی گھر میں امی جان اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا اصل نام حلیمہ بی بی تھا، مگر پورے گاؤں میں لوگ انہیں امی جان کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ وہ ہر کسی کے لیے ایک ماں جیسی تھی۔ ان کا دل سمندر کی طرح وسیع تھا، ہر کسی کے لیے کھلا ہوا۔ گاؤں کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر جھگڑا ہوتا تو وہ اپنے پیار اور مہربانی سے سب کو ملاتا، اگر کوئی بھوکا ہوتا تو اپنے حصے کی روٹی دے دیتی۔ گاؤں کی عورتیں کہتی، امو جان کا دل دریا جیسا ہے۔ ان کے 6 بیٹے تھے، صادق، ایان، نعمان، ریحان، فیروز اور اسد۔ امو جان نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹوں کی پرورش میں لگا دی۔ وہ خود بھوکی رہ جاتی مگر اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹے بڑے ہو گئے اور ان کے گھر میں بہوؤں کے آنے کا وقت آ گیا۔ امو جان نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے بیٹوں کی شادیاں کی، اچھے گھرانوں سے بہوئیں لائیں تاکہ گھر میں برکت اور خوشیاں آئیں۔ جب پہلی بہو آئی تو امی جان نے اپنی کوٹری چھوڑ کر اسے سب سے اچھا کمرہ دے دیا۔ جب دوسری بہو آئی تو خود اپنے ہاتھوں سے گھر کی دیواریں چمکائیں تاکہ نئی بہو کو اچھا لگے۔ اس طرح ایک ایک کر کے 6 بہویں گھر میں آ گئیں۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، گھر میں رونق تھی اور ہر طرف چہل پہل تھی، مگر آہستہ آہستہ امی جان کو احساس ہوا کہ اب بہویں انہیں پہلے جیسا نہیں مانتی۔ جو بہویں شادی سے پہلے بڑی میٹھی باتیں کرتی تھیں، اب تیکھے بول بولنے لگے تھیں۔ اگر امی جان کچھ کہتی تو بہویں طنز سے کہتی، اب تو ہم بھی اس گھر کی مالکن ہیں، ہر چیز اب کے حساب سے تھوڑی ہے۔ چلی پہلے اماں جان کو لگا کہ یہ صرف چھوٹی موٹی نوک جھونک ہے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دن ظلم کی شکل اختیار کر لیں گی۔ اب گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ پہلے جہاں ان کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جاتا تھا، اب انہیں وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ پہلے بہویں ادب سے پیش آتی تھیں، اب کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ پہلے بیٹے ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کی رائے لیتے تھے، اب بیویاں کہتی تھیں، اماں اب بوڑھی ہو گئی ہیں، ہر چیز میں دخل مت دیا کریں۔ پھر ایک دن اماں جان کو تیز بخار ہو گیا، کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے چھوٹی بہو سے کہا، بیٹی ذرا پانی دے دو، بہت پیاس لگی ہے۔ چھوٹی بہو جھنجھلا کر بولی، اتنا کام کرتے کرتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور آپ کو بس حکم چلانے کی پڑی ہے۔ اگر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو بیٹوں سے کہیے کہ آپ کے لیے الگ سے نوکرانی رکھ لیں۔ تیسری بہو نے تو حد ہی کر دی، امو جان اب آپ اپنی آخری عمر میں آرام کیجیے، ہم سے گھر کے کاموں کی امید مت رکھیے۔ امو جان حیران رہ گئیں، جن بیٹوں کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، انہی کے گھر میں ان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ جب بیٹے گھر لوٹے تو بہوؤں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، ارے یہ تو بس ہلکا سا بخار ہے، بڑھاپے میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ کسی نے بھی امی جان کا حال تک نہیں پوچھا۔ انہوں نے خود ہی کانپتے ہاتھوں سے پانی اٹھایا، بسم اللہ کہہ کر پیا اور روندھی ہوئی آواز میں اللہ سے فریاد کی، اے اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ کئی دن کی تکلیف کے بعد اللہ کے کرم سے ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اسی دوران رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا۔ رمضان ہمیشہ سے امی جان کے لیے سب سے پیارا وقت ہوتا تھا، بچپن سے ہی وہ اس مبارک مہینے کا بے صبری سے انتظار کرتی تھی۔ یہ اس بار بھی ایسا ہی ہوا، جیسے ہی پہلی رمضان کا چاند نظر آیا، ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون چھا گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آ اللہ، تو نے مجھے ایک اور رمضان دیکھنے کی توفیق دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ انہوں نے خود کو آہستہ آہستہ سنبھالا اور سحری کی تیاری میں لگ گئے۔ حالانکہ اب ان کا جسم پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا تھا، دل میں اللہ کی محبت کا جوش برقرار تھا۔ لیکن جیسے ہی بہوؤں نے دیکھا کہ امی جان روزہ رکھنے کی تیاری کر رہی ہے، انہیں یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ بڑی بہو نے تانے دیتے ہوئے کہا، اس عمر میں روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
ज़रूरत है, अब तो तुमसे चल भी नहीं जाता, फिर भी इतनी जिद है। दूसरी बहू बोली, अगर रोजा रखना है तो घर के कामों में भी हाथ बटाओ, सर पर मत डालना। वो जानबूझकर उम्मी जान को तंग करने लगी। कभी सहरी की चीजें वक्त पर नहीं देती, कभी उनका खाना छुपाती, तो कभी खाने में इतना नमक ज्यादा कर देती कि वो खा भी नहीं पाती। जब उम्मी जान इबादत के लिए बैठती तो कोई ना कोई बहू बहाना बनाकर उन्हें परेशान करने आ जाती। एक दिन इफ्तारी के बाद उम्मी जान बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा सा पानी दे दो, बहुत कमजोरी लग रही है। छोटी बहू ने पानी तो ला दिया, मगर नफरत से बोली, अगर रोजा रखने का इतना ही शौक है तो सब्र करने की भी आदत डाल लो, बार बार हमें हुक्म मत दिया करो। उम्मी जान का दिल बहुत दुखा, मगर उन्होंने सब्र किया। जब भी बहुएं उन्हें सताती तो वो बस एक ही जवाब देती, अल्लाह सब देख रहा है, मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं बल्कि सब्र करने के लिए भी है। उनकी ये बात सुनकर बहुओं को और गुस्सा आ जाता, मगर उम्मी जान हर बार अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। जब वो हाथ उठाकर दुआ मांगती तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती। उनकी बस एक ही दुआ होती, आ अल्लाह मुझे हौसला और ताकत अता फरमा ताकि मैं तेरी इबादत से दूर ना हो जाऊं। लेकिन बहुओं का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। अब जब अम्मा जान नमाज पढ़ने बैठती तो बहुएं जानबूझकर अपने छोटे बच्चों को उनके पास छोड़ देती। मासूम बच्चे चीखते रोते झगड़ते और अम्मा जान को मजबूरना इबादत छोड़नी पड़ती। बहुएं तेनस करती, अम्मा जान जरा उन बच्चों को संभाल लेना, हमें बहुत सर दर्द हो रहा है। बड़ी बहू हर रोज यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जा लेती। छोटी बहू कहती, अम्मा जान हमें बहुत थकान हो रही है, जरा खाना बना देना, और फिर बेफिक्र होकर मोबाइल लेकर बैठ जाती। उम्मी जान खुद भी कमजोर थी, लेकिन किसी तरह घर के सारे काम निपटा देती। फिर भी बहुओं को कोई ना कोई शिकायत करने का मौका मिल ही जाता। उम्मी जान दाल में नमक ज्यादा क्यों है? उम्मी जान बच्चे गिर गए थे, अपने ध्यान क्यों नहीं दिया? उम्मी जान हमें अपने ही घर में सुकून नहीं मिलता। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अब उनका छोटा बेटा भी बहुओं की तरफ था। जब उम्मी जान ने हिम्मत करके एक दिन अपनी तकलीफ जाहिर की तो बेटे ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया, उम्मी अब घर में हर वक्त झगड़ा क्यों करती है? बहुओं को तंग मत करो, क्या करो? ये सुनकर अम्मा जान का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी सारी ताकत जमा करके अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ की, ए अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे मुआफ कर दे, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो ही मेरा इंसाफ कर। अभी उनकी आंखों से आंसू गिर ही रहे थे कि बड़ी बहू गुस्से में तेज कदमों से उनके कमरे में दाखिल हुई। इसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। अम्मा जान अब यहाँ आराम से बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और मैं अकेली सारा घर संभाल रही हूँ। बड़ी बहू गुस्से से चलाई, बाकी सारी बहुएं तो अपने मैके चली गई हैं और अब बस इबादत में लगी रहती हैं। घर का सारा काम आखिर कौन करेगा? चली उठी और फौरन मेरे साथ काम में लगी। अम्मू जान ने रुके हुए नर्म लहजे में जवाब दिया, बेटी मैं रोजे की हालत में हूँ, मुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं कर दूंगी। लेकिन बड़ी बहू को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसने ताने देते हुए कहा, बस बहाने मत बनाइए। जब खाने का वक्त आता है तो आपको भूख लगती है और जब काम करने की बारी आती है तो रोजे का बहाना बना लेती है। जल्दी चली। ये कहकर उसने अम्मुजान का हाथ जबरन पकड़कर उन्हें खींचा और किचन की तरफ ले गई। घर की गर्मी और रोजे की कमजोरी ने पहले ही उम्मी जान को निढाल कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब से काम लिया और बहू की मदद करने लगी। थोड़ी देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जिस्म जवाब देने लगा, मगर बहू को कोई रहम नहीं आया। अभी बहुत काम बाकी था, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, बड़ी बहू ताने देती रही। उम्मी जान के जिस्म में अब और हिम्मत बाकी नहीं थी। आखिरकार ज्यादा मेहनत की वजह से उनके कदम लड़खड़ाए, सर चकराया और वो बेहोश रहकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन बड़ी बहू पर उसका कोई असर न हुआ। नहीं हुआ, उल्टा वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। ये तमाशा मेरे सामने मत कीजिए। अम्मुजान उठी और काम मुकम्मल कीजिए। मगर अम्मुजान दर्द की वजह से हल भी नहीं पा रही थी, उनका जिस्म जैसे बेजान हो गया था। बड़ी बहू का गुस्सा और बढ़ गया। इसने बेरहमी से उनकी बाजू पकड़ी और जमीन पर घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई, फिर उन्हें बेदर्दी से घर के बाहर फेंक दिया। अगर अब से घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठें, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मुजान दर्द से करा रही थी, मगर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बस अपनी सूखी आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी। देखा और हल्की आवाज में कहा, आ अल्लाह तो सब देख रहा है।
वो वहां जमीन पर पड़ी रही, उनके जिस्म में अब हिलने की भी ताकत नहीं थी। उधर बड़ी बहू चीन की सांस लेकर इत्मीनान से घर के अंदर चली गई, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अगले ही पल जब बड़ी बहू किचन में वापस गई तो अचानक इसका पांव फिसल गया और वो सीधा उबलते हुए तेल के बड़े बर्तन पर जा गिरी। आहा! तेज चीख से पूरा घर गूंज उठा। जैसे ही इसका जिस्म गर्म तेल में गिरा, वो दर्द से बारी तरह चीख उठी, बचाओ! जल गई, जल गई! इसकी दहला देने वाली चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। मौजूदा शौहर, देवर और बाकी घर वाले घबरा कर दौड़ पड़े जैसे ही उन्होंने किचन का मंजर देखा। सबके होश उड़ गए। बड़ी बहू उबलते तेल में गिर गई और तड़प रही थी। अल्लाह! जल्दी करो, इसे बाहर निकालो! इसका शौहर चिल्लाया। देवर ने किसी तरह कपड़ा लिया और बड़ी मुश्किल से इसे जलते तेल से बाहर निकाला, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इसका पूरा बदन झुलस चुका था। चेहरा इस कदर जल गया था कि पहचानना मुश्किल हो गया था। इसी वक्त बाकी बहुएं जो माई के पास गई हुई थीं वापस लौट आईं। जैसे ही उन्होंने ये खौफनाक मंजर देखा, उनकी रूह कांप उठी। छोटी बहू कांपती हुई बोली, यार अल्लाह, ये क्या हो गया? बड़ी बहू दर्द से करा रही थी। इसका जल चुका चेहरा और झुलसते हुए हाथ पांव, बाकी बहुएं खौफ के मारे सहम गई थी। एक और बहू हकीकत को समझते हुए बोली, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मगर आखिर में यही कहा, हम इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर उनका चेहरा और जिस्म अब हमेशा के लिए जल चुका है। ये पहले जैसा कभी नहीं हो सकेगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सब बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका शौहर अब तक सदमे में था। ऐसे में घंटों इलाज चलता रहा। जब इसकी हालत बेहतर हुई तो माजी की तमाम तस्वीरें इसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उम्मी जान को धक्के देकर घर से बाहर निकालना, तेज धूप में उनकी बेबसी, रोजे की हालत में उनकी लचक, अब सब कुछ याद आ रहा था। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बा निकले। इसने कांपते हुए अपने शौहर का हाथ पकड़ा और सिसकियां लेते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। ये सब मेरी करनी का अंजाम है। शौहर अब तक नहीं समझ सका था कि इसकी बीवी ये सब क्यों कह रही है। तुम क्या कह रही हो? इसने हैरानी से पूछा। बड़ी बहू ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और सारा सच बयान कर दिया। क्या तुम सच कह रही हो? कह रही हो? शौहर के मुंह से बस यही लफ्ज निकले हैं, हाँ, मैंने उम्मी जान पर बहुत जुल्म किए और अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में सजा दे दी। जाओ, उन्हें ढूंढ कर लाओ, मैं उनके कदमों में गिरकर मुआफी मांगूंगी। अब घर के हर फर्द को एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सारे घर वाले उम्मी जान को ढूंढने निकल पड़े, कहीं वो बेहोश ना हो गई हो। छोटी बहू घबरा कर बोली, गर्मी बहुत थी। सूरज की तपती हुई किरणें जमीन को झुलसा रही थी। हर कोई गिल्ली महल्ले और खेतों में दौड़ने लगा, मगर उम्मी जान कहीं नजर नहीं आए। तपती दोपहर, भूख और प्यास से बेहाल, जोर और जबरदस्ती, आखिरकार वो एक दरख्त के नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंची तो उम्मी जान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। बड़े बेटे ने दौड़कर उन्हें गोद में उठा लिया। उनकी सांसें आहिस्ता हो रही थीं, होंठ खुश्क हो चुके थे, चेहरा पायविल गया था। छोटे बेटों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आ अल्लाह, हमने अपनी मां के साथ ये क्या कर दिया? सब मिलकर उम्मी जान को अस्पताल की तरफ दौड़े। डॉक्टर ने जांच की और अफसोस से सर हिलाया। ये कई दिन से भूखी प्यासी हैं, जिस्म बहुत कमजोर हो चुका है, उन्हें इलाज की जरूरत है। खाना भी नहीं मिला, हालत बहुत खराब है। अगर थोड़ी देर और होती तो शायद बेटों का दिल ही बैठ जाता। बड़ी बहू जो अपने बिस्तर पर दर्द से तड़प रही थी, जब ये खबर सुनी तो इसकी चीखें निकल गईं। आ अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? अब बेटे भी पछता रहे थे कि हमने अपनी मां का ख्याल क्यों नहीं रखा। काफी देर बाद अम्मा जान को होश आया। उन्होंने अपनी खुश्क आंखें खोली। सामने उनके बेटे खड़े थे, आंखों में पछतावे के आंसू लिए हुए। बड़ा बेटा उनके पास आया, उनका हाथ थामा और रूंधे गिले से बोला, अम्मा जान, हमें मुआफ कर दीजिए, हम आपकी हालत से बेखबर रहे। हमें नहीं मालूम था कि घर में आपके साथ किया हो रहा है। छोटे बेटों ने सर झुका लिया। हमने आपको आपकी बहुओं के रहम और करम पर छोड़ दिया, हमें मुआफ कर दीजिए उम्मी जान। उम्मी जान ने नजरें उठाईं और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं, बस सबक लो और आगे से किसी पर जुल्म मत करना। उम्मी जान के अल्फाज सुनकर घर के हर शख्स का सर शर्म से झक गया।
تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے میری بہو کے پاس لے چلو، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹوں کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، انہیں اپنی ماں کی دریا دلی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی جان بڑی بہو کے کمرے میں پہنچی تو بڑی بہو نے جیسے ہی اپنی ساس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تڑپتے ہوئے بولی، امی جان میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی، لیکن آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے امی جان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، مگر اب اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی۔ امی جان نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر بڑی بہو کی طرف ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی مانا تھا، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا۔ بڑی بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہویں بھی وہاں آ گئیں اور سب نے مل کر امی جان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی، ہم نے آپ کو تکلیف دی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ امی جان نے اپنی آنکھیں بند کی، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے اپنی طرف سے سب کو معاف کر دیا، اب تو بھی انہیں ہدایت دے۔ اس دن سے پورے گھر کا ماحول بدل گیا، بیٹوں کو اپنی ماں کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، بہووں نے اب امی جان کی دیکھ بھال شروع کر دی، مگر بڑی بہو کے چہرے اور جسم پر جلنے کے نشان ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ اب جب بھی وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو اپنے کیے پر پچھتاتی، کاش میں نے امی جان پر ظلم نہ کیے ہوتے۔ اب وہ روزہ رکھتی، نماز پڑھتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں، مگر جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے بندوں پر ظلم مت کرو، ورنہ اللہ کا انصاف بہت سخت ہوتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کا دل مت دکھاؤ، ورنہ اللہ کی سزا اسی دنیا میں دیکھنے کو ملے گی۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو جلدی توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ معاف کر دے۔